예, 이번 주는 워싱턴 포스트에서요. 예, 요 이야기 좀 해보겠습니다. 뭐 종교 이야기가 될 것 같은데, LDS Church lays claim to Mormon label despite distancing itself from the word. LDS Church lays claim to, lay claim to 하면 무엇에 대해서 뭐 소유권 같은 걸 주장하다지요. 모르몬이라는 레이블에 대한 소유권을 주장한다. Despite distancing itself from the word. 이 단어로부터 자기 자신을 거리두게 하는데도 불구하고 모르몬이라는 이 레이블에 대한 소유권을 주장하고 있다. 네. 사진 설명에도 Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 그 SDL이라고 그러죠. SDL Historic Temple, 그 역사적인 그 템플인데 교회당인데 솔트레이크시티에 있는 그 본부 건물이죠, 이게요. In 2018, the leader of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints announced, 이 교회의 지도자가 발표했습니다. The Lord had commanded, 주님께서 명령했다. Halting the use of the word Mormon, 모르몬이라는 단어의 사용을 중지할 것을 명령하셨다. To describe members of the 200-year-old faith group, 200년 된 이 종교 신앙 그룹의 멤버들을 묘사하기 위해서 모르몬이라는 단어를 쓰는데 그것을 더 이상 사용하지 말아라고 주님께서 자기한테 명령했다는 겁니다. Continue to use the colloquial term Mormon. 그래서 이 colloquial, 이 구어체, 흔히 하는 이 용어요. 흔히 하는 좀 뭐냐면 비공식적인 용어입니다. 모르몬이라는 이 비공식적인 용어를 계속해서 사용하는 것은 would be 가정입니다. 사용하게 되면 그것은 뭐에 해당될 거냐? Would be a major victory for Satan. 악마의 엄청난 성공에 해당될 거라는 겁니다. Then President Russell M. Nelson told the church conference. 당시의 프레지던트인 러셀 M. 넬슨이 이 교회의 총회에 그렇게 발표했어요. The name switch, 이 이름의 변화가 came 이루어졌는데 from the Savior, 이 Savior로부터 왔다는 겁니다. He said, 그 주장에 따르면 and is not negotiable. 그리고 그것은 협상이 불가능하다는 겁니다. 이 사람은 러셀 M. 넬슨인데 then LDS president, 당시 LDS의 대표였습니다. The church, which considers its presidents to be prophets, 이 교회는요, 이 교회의 대표를 to be prophets, 예언자라고 여기는데, 예언자다 이거죠. Change the wording, 그 워딩을 바꾸는 on its 웹사이트에서의 그 워딩을 바꿨고, 그 다음에 organizational documents, 조직 문서에서도 바꿨고, and publicity materials, 홍보 자료에서도 바꿨습니다. And asked the public to stop using Mormon. 그리고 대중들한테도 모르몬이라는 단어 사용을 중지해 줄 것을 요청했어요. saying 다음과 같이 주장하면서 only the full name만이 the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 이 명칭만이 is correct, 올바른 것이라고 말하면서 But the church is nevertheless staking a claim to. 그러나 이 교회는요, 그런데도 불구하고 staking a claim to, 무엇에 대한 소유권을 주장한다 이 말이죠. 원래 stake이 막대기로요, 무엇에 대한 소유권을 주장하고 있는데 to the forbidden moniker, 이 금지된 명칭, 모르몬에 대한 소유권을 주장하고 있다는 겁니다. suing a prominent podcaster, 유명한 팟캐스트한테 소송을 제기하고 있어요. 소송을 제기하면서 whose show Mormon Stories, 그의 쇼 Mormon Stories가 is critical of, 비판적입니다. of the denomination, 이 종교 분파에 대해서. denomination은 이 기독교의 이 분파를 말해요. 이 종교 분파에 대해서 비판적인. The lawsuit argues, 이 소송 문서에는 뭐라고 되어 있냐면, 소송 문서가 다음과 주장합니다. 소송 서류에 보니까 뭐라고 주장하냐면 The church largely controls the word Mormon. 우리 교회가 대부분 이 모르몬이라는 단어를 통제하고 있다. 왜냐? It used the term, 이 교회가 그 용어를 썼기 때문에 for so long, 그렇게도 오랫동안 and is so closely associated with it. 그리고 따라서가 아니고 그렇게도 긴밀하게 이 용어와 관련되어져 있기 때문에 This eventually Mormon Stories filed a 108-page response. 108페이지의 그 리스폰스를 제출했습니다. 이거 대응
답변서를 제출했다 이 말입니다. 법정에다가 in federal court in 유타주의 연방법원에다가 그 내용이 뭐냐면 다음과 같이 말하면서요. The church shouldn't be able to do 이거 두 번 나오는 건 잘못된 거고 이 교회가요 shouldn't be able to 뭐뭐 할 수 있어서는 안 된다는 거죠. To trademark and control a word shouldn't be able to가 두 번 나왔나 봐요. 그래서 하나를 빼고 trademark and control 그래서 이 트레이드마크를 동사로 썼네요. 말하면 이 교회가요. 이 단어, 어떤 단어, 다음 같은 단어를 상표 등록을 하고, 그 다음에 통지하고 할 수 있어서는 안 된다는 겁니다. 어떤 단어냐면, that the podcaster says, 이 팟캐스트가 무엇이라고 인식하는 단어인데요. as equivalent to terms Christian or Jew. 이 팟캐스트가 자기 생각에는요, 무엇하고 동등하다고 여기는 겁니다. 이 모르몬이라는 이 단어가 팟캐스트에서 인식 속에서는 기독교인이다, 아니면은 유태인이다. 그런 단어들하고 동등한 단어인데, 그러니까 보통 명사와 거의 똑같은 건데, 왜 그것을 이 교회가 트레이드마크하고 컨트롤 할 수 있으면 되겠느냐 이거죠. Mormonism goes far beyond the institution. 모르몬이즘이라는 이 모르몬 사상이라는 것은 이 제도, 이 제도 또는 이 기관, 종교 기관을 훨씬 넘어서는 거다. 라고 팟캐스터 존 델린이 주장을 합니다. Encompassing millions of former or critical Mormons. Encompassing, 수용하는 거죠. 포용하는 거, 수용하면서요. Millions of former or critical Mormons. 전 모르몬 교도나 아니면 비판적인 모르몬 교도도 수백만 명의 전 모르몬 교도나 아니면 비판적인 모르몬 교도를 다 포함하는 그런 개념이 모르모니즘입니다. 이게요. Who have a First Amendment right. 그런데 이러한 모르몬 교도들이 헌법 수정 제1조에 의해서 보장되는 권리를 가지고 있어요. 무슨 권리냐면 to discuss the culture, history and doctrine. 자신들의 문화와 역사와 그 다음에 doctrine, 교리를 논의할 수 있는 수정제 1조에 의해서 헌법 수정제 1조에서 보장된 권리를 가지고 있다는 겁니다. What can we call ourselves? 우리 자신을 무엇이라고 우리가 부를 수 있겠느냐 이거지. If we can use that term, 우리가 그 용어를 사용할 수 없다면, or fear the church, 아니면 두려워한다면, 대리아를 두려워한다면 the church, 이 교회가 그 sue any of us, 우리들 중에 누구한테라도 소송을 제기할 수도 있다 라는 점을 두려워한다면 어떻게 되는 거냐 이죠. What are we talking about? 우리가 무엇에 대해서 이야기하고 있느냐. If it's not Mormonism, 우리가 모르모니즘이 아니라면, 그게 모르모니즘, 우리가 이야기하는 모르모니즘이 아니라면 도대체 우리가 무슨 이야기를 하고 있는 거냐. 왜 모르몬이라는 단어를 사용하지 못하게 하느냐 이거죠. 델린, who's asking a judge to dismiss the lawsuit. 그래서 이 델린이라는 이 원고가요, 지금 판사한테 투의하도록 요청하고 있는데 dismiss the lawsuit, 그 교회 쪽의 소송을 dismiss, 기각시켜달라고 지금 요청을 하고 있는데 세리는 인터뷰에서 그렇게 말을 했습니다. 그래서 이 사람인데요. 팟캐스터 존 델린. He claims, 그가 주장합니다. Some 800,000 subscribers, 약 80만 명의 구독자들이 이 쇼의 구독자들이 across multiple platforms, 그 다양한 플랫폼 전체에 걸쳐서 총 따지고 보면 80만 명 구독자들이 있는데 and millions of views and listens each year. 그리고 millions of views, he claims some 800 subscribe to the show and millions of views, 그리고 또한 뭐냐면 수백만 개의 조회와 listens를 명사로 썼네요. 매일 수백만 명의 조회와 그 다음에 청취가 있다는 거죠. The audience is about half non-Mormon. 청중은 말이죠. 이 팟캐스트의 청중은 대략 half non-Mormon, 절반 정도는 모르몬이 아니고 and otherwise, 그리고 otherwise 그러지 않으면 a mix of current or former members of the church, 아니면 이 모르몬 교회 현재 또는 과거의 멤버들의 혼합체다 이거죠. 이거 절반 정도는 비모르몬 교도이고 나머지 절반은 현 또는 전직 그 모르몬 교도고요. There are millions of people who used to be active in the church.
수백만 명의 사람들이 있습니다. 이 사람들이 과거에는 했었고 지금은 아니에요. 예수들은 과거의 습관을 나타내고 지금은 아닌 거예요. 그래서 이 교회에서 활발하게 활동했었던, 그러나 지금은 그렇게 전혀 하지 않는 수백만 명의 사람들이 있다는 겁니다. 델린셀, 이 양반이 주장을 했어요. But aren't now. 근데 이 사람들이 지금 they aren't active now. 그들이 지금은 활발하지 않아요. But have Mormon family. 그러나 그들이 Mormon family 가지고 있고 식구 중에 모르몬 교도도 있고 모르몬 그다음에 이 백그라운드도 가지고 있는 거고 pioneer heritage. 그리고 이 개척자의 그런 heritage. 그런 정신적인 유산도 가지고 있고요. Connection to church music. 그리고 이 처치 뮤직에 대해서 그런 어떤 연결고리 같은 것도 가지고 있는 사람들입니다. 그 다음에 유타주의 그 food, 고유한 그 음식에 대해서도 뭔가 그 연결고리를 가지고 있고요. It's analogous. 모르몬이라는 이 단어는요, 뭐하고 동격을 하는 겁니다. 동의어예요. Analogous to being Jewish as a broader culture. 이거 유태인인 거하고 똑같다는 겁니다. As a broader culture. 좀 더 광범위한 그런 문화로서, 좀 더 광범위한 문화로서 유태인인 거하고 똑같다는 겁니다. 그래서 그 이스라엘에 살지 않아도 세계 각 어디에 있든지 간에 유태인이라고 하는 거하고 똑같다 이건데요. In recent years, 최근 몇 년 동안에 칸마하는 게 좋고요. 전석으로 시작하면 끝나는데 칸마 찍고, 최근 몇 년 동안 there have been a growing number of pop culture references. 점점 증가하는 숫자의 pop culture 언급이 있었는데, 그 모르몬에 대해서. 그러니까 음악이나 이런 데서 이제 모르몬을 언급하는 게 있었다 이거죠. 이것은 reality shows, 그 중에는 reality show도 있는데, The Real Housewives of Salt Lake City 라는 제목의 드라마도 있다는 겁니다. And the Secret Lives of Mormon Wives. 이런 드라마도 있고요. As well as the long-running musical The Book of Mormon. 오랫동안 장기 공연하고 있는 뮤지컬 The Book of Mormon이라는 이런 뮤지컬도 있고요. In 2023, Heather Gay, 이 사람이 from Real Housewives, 이 드라마에 등장했던 이 헤더라는 여성이 tried to trademark the term Bad Mormon. Bad Mormon이라는 이 용어를요, 특허권을 취득해버리고 시도를 했습니다. The name of a memoir. Bad Mormon이 자신의 회고록의 제목입니다. 이거요? The church pushed back. 이 교회가 모르몬 교회에서 반박했어요. And Gay's trademark case ended. 그래서 게이의 이 상표권 소송 사건이 종식돼 버렸습니다. 끝나버렸어요. The U.S.born church has struggled. 이 미국에서 탄생한 이 교회, 모르몬 이 교회가 그동안에 계속해서 고전해 왔는데 무엇 때문에 고전했느냐 하면 acceptance in this country. 이 나라에서의 acceptance에 대해서 고전을 해왔습니다. 미국에서 acceptance요, 수용을 안 하는 겁니다. 미국에서 이것을요, 정식 그 교회로 받아들이지 않는 문제에 대해서 계속해서 고전을 면치 못해 왔는데, throughout his 196year history, 이 교회 196년의 역사 전체를 통해서, 이는 2022 Pew Research Poll, 2022년에 Pew Research 여론조사에 따르면요, members of the LDS Church, late Latter-day Saint 어쩌고저쩌고, 이 LDS 이 모르몬 교가 received the lowest favorability rating, 가장 낮은 그 선호도 그런 비율을 받은 겁니다. 가장 낮은 favorability. 어느 종교를 선호하십니까 해서 제일 꼴찌에 먹었다 이거죠. Among Americans of the 7 religious groups. 이거 7개의 종교 단체의 미국인들 사이에서 included, 포함된 7개의 종교 단체 중에서 꼴찌였다는 겁니다. Earlier this 이번 달 초에 prominent members of the church, 이 교회의 유명 인사들이 complained to President Donald Trump, 트럼프 대통령한테 불평했습니다. After Defense Secretary Pete Hegseth reorganized the coding for religious groups. 국방장관이요, 코딩을 다시 재조정했는데, religious 종교단체의 코딩을 재조정했는데, 그것이 불만이어서 트럼프 대통령한테 불만을 했다는 거죠. 이놈이 군대에서 종교단체들 그 코딩을 다시 조직화했는데, 이나왜 근데 어떤 식으로 리오거나이즈 해버렸냐 하면, 어떤 방식으로 했냐면, the LDS Church from Christianity. LDS Church를요, 기독교 신앙에서 빼버린 겁니다. 기독교 종교가 아니라고 해버린 겁니다. 지저스 크라이스트를 믿어야 되는데 지저스 크라이스트를 믿는 게 아니라는 거죠.
이거 창업자를 믿는 거 아니냐 이거죠. 미국 사람 믿는 거 아니냐 이거죠. 지저스 크라이스트가 미국 사람이냐? 아니다 이거죠. Desire to be understood as Christian was 크리스천으로 이해되기를 원하는 그런 욕망이 was a key reason, 핵심 이유였습니다. 그 다음에 why, 왜 이 교회가 최근 몇 년 동안에 changed all its marketing material, 모든 홍보 자료를 바꾸었는지의 이유예요. 뭐 하기 위해서? To remove the word Mormon, 모몬이라는 단어를 제거하기 위해서요. And replace, 그리고 모몬이라는 단어는 무엇으로 교체하느냐? by도 맞지만 with가 더 많이 쓰여요. 무엇으로 교체하느냐 하면 the full moniker, 그 완벽한 명칭이요. 정식 명칭으로. That, 이 정식 명칭은 무엇을 포함하느냐? The words Jesus Christ. 정식 명칭에는 Jesus Christ를 포함하고 있으니까요. But many Christians don't consider the church part of Christianity. 근데 많은 기독교인들이 여기지 않습니다. consider가 이런 경우에는 불완전 타동사라 해야 돼요. 오형식이라 해야 된다는 겁니다. 그래서 the church가 목적어고 part of가 목적격 보호예요. 그래서 이 교회, 모르몬 교회를요, 크리스티아니티의 일부로 여기질 않아요. 기독교 사상의 일부로 여기지 않습니다. For multiple, 다수 이유 때문에, 여러 가지 이유 때문에. 그 중에 이유 하나를 대면, Mormons believe, 모르몬 사람들은, 이 사람들은 믿어요. The church restored the real church. 그들의 교회가 진짜 교회를 부활시켰다. 복원시켰다. After centuries of apostasy, 수세기에 걸친 아파스타시 끝에 자기네 이 모르몬 교회가 드디어 미국 땅에서 진짜 이 기독교 교회를 복원시켰다는 겁니다. 수세기 동안 아파스타시가 있었는데, 아파스타시가 무슨 이교 뭐 그런 걸 건데요. 그러니까 그 전까지의 기독교를 전부 다 부정하는 이야기입니다. 지금요. 아파스타시가 뭐냐 하면 네, 여러분들이 이제 참고로 알고 있으면 좋은 게 이제 영어 단어요. 조금 외래어 같은 거. 외래어 같은 것을 다른 사람이 읽을 때 우선 액센트의 위치를 알면 절반은 아는 걸라고 인정을 해줘야 돼요. 무식한 사람들이 단어 뜻을 다 모르면 모른다고 하는데 단어 뜻 못지않게 오히려 더 중요한 게 액센트의 위치예요. 액센트의 위치가 발음을 완전히 장악하는 요소이기 때문에 그래서 제가 apostasy, 액센트의 위치를 제가 알면 좀 인정 좀 해달라 이겁니다. 제가 애걸복걸을 하고 있죠. 액센트의 위치가 얼마나 중요한지를 제가 강조하고 싶어서 하는 이야기예요. CY가 아니고 SY네요. 그래서 파스타시, 파스타시, 배교다 이거죠. 교회를 배반하는 거예요. 그래서 어라는 이 접두사가 좀 이런 부정적인 뜻을 가지고 있죠. apolitical. 예를 들면 비정치적인 apolitical 뭐 이런 식으로요. 그래서 어원이 있다면 포스트 이쪽이 뭐 종교고 뭐 그렇게 되겠네요. 그리스어에서 아파스타시스. 그래서 아파스타시가 배교다. 네, 그죠? 그래서 여기 지금 어떻게 되어 있냐면은 수세기에 걸친 배교 끝에 그동안에 천주교든 아니면 프로테스탄트든 196년 전인가? 그때까지는 그 종교들은 전부 다 거의 1800년 동안 전부 다 배교했다는 거예요. 전부 다 가짜 크리스천들이라는 거죠. And that, 그리고 또 다음과 같이 이 that이 어디에 걸리는 명사절이냐면 including that. 그래서 첫 번째가 이렇고요. 여러 가지 이유 중에 이게 첫 번째 이유고 그다음에 두 번째 이유는 뭐냐면 modern prophet, 현대 예언자들 말이에요. 현대 예언자들이 continue to reveal religious truth. 현대 예언자들 예를 들면요. 제가 알고 있는 천주교회에서는 카톨리시즘에서는요. 현대 예언자라는 소리는 딱 들어갔죠. 현재 예언자 없어요. 구약시대는 그렇게 많은 예언자가 현재는 예언자 없습니다. 예언자라는 말이 없어요. 성년은 나오지만은
예언자라고는 누구도 없어요, 요새요. 그런데 여기서는 모르몬교에서는 현대 예언자들이 continue to reveal religious truth. 계속해서 종교적인 진실을 드러내 보인다는 겁니다. 이거 자신들의 종교 대표를 예언자라고 하니까 그 사람들이 전부 다 종교적인 진실을 계속해서 드러내 보인다 이거죠. including through scriptures. scripture, 원래 성경이란 말이죠. 성경을 통해서 like the book of Mormon. 근데 이 사람들의 성경은 the book of Mormon이죠. book of Mormon과 같은 그런 여러 가지 성경책을 통해서 종교적인 진실을 계속해서 드러내고 있다. 현대의 예언자들이 진짜 예언자다. 주님에 의해서 축복받은 예언자들이다. 이런 식으로 주장을 하고 있다는 거죠. 그래서 정통 크리스천들은 사기꾼들이다라고 주장을 하겠죠. 네, 거기까지요.